آیت میں کہتا ہے اپنی راہ کس پر چھوڑ دے؟ خداوند پر چھوڑ دے. ہاں جی، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے. اور اگلی بات، اور اس پر توکل کر. ہاں جی، دوسری بات یہ ہے کہ اس پر کیا کر؟ توکل کر، بھروسہ کر، اعتماد کر، اعتقاد کر. پہلی بات یہ کہ اپنی راہ کس پر چھوڑ دے؟ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر کیا کر؟ توکل کر. اور پھر تیسری بات کیا ہے؟ وہی سب کچھ کرے گا. وہی سب کچھ کرے گا. یہ ایک آیت ہے، اس کے 3 حصے ہیں. پہلے 2 حصوں میں کہتا ہے کہ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، اس پر کیا کر؟ توکل کر. 2 کام تو کر اور باقی سب کچھ وہ کرے. ہاللیلویا. یعنی اس کے ساتھ کمٹ کر لے اپنی ہر ایک راہ میں. یاد رکھے زندگی میں ہمارے پاس بہت ساری راہیں ہیں. اگر آپ میاں بیوی ہیں تو آپ کے پاس ایک اچھی بیوی ہونے کی راہ ہے، اچھا شوہر ہونے کی راہ ہے، ماں والدین ہونے کی راہ ہے. پڑوسی ہیں تو اچھا پڑوسی ہونے کی راہ ہے. کام کرتے ہیں تو اچھا جاب والا یا اچھا نوکر یا اچھا جاب کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ ہے. کچھ بھی آپ لگا لیں، یہ ساری راہیں ہیں اور ان ساری راہوں پر ہم چل رہے ہیں آہستہ آہستہ. ہاللیلویا. میری زندگی میں اگر دیکھیں تو آپ سب کے علاوہ میری زندگی میں ایک راہ یہ بھی ہے جس کو لے کر میں چل رہا ہوں. ہاللیلویا. لیکن خداوند کلام کے مطابق داؤد سے اس نے یہ لکھوا دیا ہزاروں سال پہلے کہ اپنی راہ جو کچھ بھی تو کر رہا ہے اس کو کس پر چھوڑ دے؟ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر کیا کر؟ توکل کر. جب یہ 2 کام کرے گا تو تیسرا کام ہے رزلٹ، تیسرا کام ہے نتیجہ. کہتا ہے وہ سب کچھ کرے گا. تیرے تمام کاموں کو ٹھیک کرنے کی قدرت اس کے اندر ہے، لیکن پہلے تجھے کچھ کرنا پڑے گا. پہلے تجھے کچھ کمٹمنٹس، پہلے تجھے کچھ وعدے، پہلے تجھے کچھ ذمہ داریاں، پہلے تجھے کچھ میرے ساتھ پابند ہونا پڑے گا. ہاللیلویا. ہمارے بہت سارے کام صرف اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ پابند نہیں. ہم خدا کو دوسرے نمبر پر رکھ کر چل رہے ہوتے ہیں. ہم سارے کاموں کو پہلے رکھتے ہیں اور خدا کو ہم بعض دفعہ جو ہے وہ دوسری جگہ پر رکھتے ہیں اور لوگوں کو یا کاموں کو پہلی جگہ پر رکھتے ہیں. ہاللیلویا. یعنی ہماری پرائورٹی سیٹ نہیں ہے. پرائورٹی سمجھتے ہیں؟ درجہ بندی کہ کون سا کام ہم نے پہلے کرنا ہے. ہاللیلویا. صبح جب اٹھتی ہیں بہنیں سب سے پہلے اٹھتی کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کچن میں یا سب سے پہلے اٹھتے کپڑے دھونا شروع کر دیں؟ کون صبح اٹھتے پہلے کپڑے دھونا شروع کر دیتا؟ ناشتے والے دیکھ رہے ناشتہ کب بنے گا. ایسا ہوا کبھی؟ یہ آپ نے درجہ بندی کی ہوئی ہے کہ پہلے ناشتے کی ضرورت ہے، ناشتے کے بعد آپ صاف مشین لگا سکتے ہیں یا کپڑے دھو سکتے ہیں. یہ درجہ بندی ہے. یہ میں آپ کو پرائورٹی سمجھا رہا ہوں کہ پرائورٹی کس کو کہتے ہیں. یعنی اپنے کاموں کو سیٹلمنٹ کرنا کہ کون سا کام ہم نے پہلے کرنا ہے. اب اصل میں ہماری عام زندگی کے اندر کمٹمنٹ نہیں ہے خدا کے ساتھ. خدا کے ساتھ کوئی وعدہ ہم نے نہیں کیا ہوا. خدا کے ساتھ ہم کسی جگہ پر بھی پابند نہیں ہیں کہ خداوند اس دن، اس وقت، اس لمحے میں کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی کام آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، مہمان آ جائے، میری زندگی میں کوئی پرابلم ہو جائے، میں اس وقت اس دن میں یہی کروں گا کیونکہ یہ میں تیرے لیے کروں. ہاللیلویا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو خدا کو سائڈ پر کر دیتے ہیں اور اپنے کاموں کو پہلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کمٹمنٹ نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے. اور یہ کرنا تھوڑا مشکل تو ہے لیکن اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ کہتا ہے وہی سب کچھ کرے گا. ہاللیلویا. وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے لیکن اس کے بعد اس نے کچھ اصول بنائے ہیں. یاد رکھیں، وہ ترس کھا لے تو کھا لے، رحم کر لے تو کر لے، نہیں تو وہ اپنے کلام کے اندر رہ کر ہی سارے کام کرتا ہے. اس کو ہمارے رونے سے یا ہماری اس طرح کی چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ اپنے کلام کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کلام میں کیا بات کہی ہے، کیا اس کے مطابق یہ کمٹمنٹ پوری کر رہا ہے یا نہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اگر انگلش میں اس کو پڑھیں تو لکھا ہے کمٹ یور وے ٹو دی لارڈ، ٹرسٹ ان ہم اینڈ ہی ول ڈو دس. He will do this. وہی سب کچھ کرے. ہاللیلویا. آئے میں آپ کو ایک طرف لے کر جانا. لوکا کی انجیل 7واں باب اور 32 آیت میں لکھا ہے کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو. کون کون لوط کو جانتا ہے؟
लूत इब्राहिम का भतीजा था, ठीक है, उसके साथ निकला। उसके बाद ये अलग हो गया और ये सदूम और अमूरा की तरफ चला गया, जहाँ पर लोग बहुत बदी करते थे, बहुत बदकार थे, और खुदा गुस्से में आया और उसने फिर सदूम और अमूरा पर आग और गंधक के ओले बरसाए और तबाह बर्बाद कर दिया। हालेलुया। ये उस वाक्य की बात हो रही है। लूका की इंजील 17वां बाब 32 आयत में ये छोटी सी आयत है, लिखा हुआ है लूत की बीवी को याद रखो। बस इतनी सी आयत है, लूत की बीवी को याद रखो। अब लूत की बीवी ने क्या किया था? पैदाइश 19 बाब 14 आयत से पढ़े। क्यों याद रखो उसको? क्यों कहा गया है? बाइबल मुकद्दस में अंजील में आकर पैदाइश का वाकया बताया जा रहा है। ये लूका की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, इब्ने आदम आएगा तो क्या होगा? दो शख्स खेत में काम करते हुए एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। और इन्हीं बातों के दरमियान में ये बात लिखी हुई है कि लूत की बीवी को याद रखो। पैदाइश 19 बाब 14 आयत से 26 आयत पढ़े सर। तब लूत ने बाहर जाकर जी अपने दामादों से हाँ जी, तबाह होने से पहले, खुदा इससे पहले कि तबाह करे, वहां पर फरिश्ते गए और फरिश्ते जाकर लूत को और उसके घराना को बचाना चाहते थे, क्योंकि लूत उन सारे शहरों के अंदर से खुदा के साथ साथ चलता था और बदी नहीं करता था, अपने दिल को शिकंजा के अंदर खींच के रखता था। इसलिए खुदा ने फरिश्तों को भेजा वहां पर कि लूत को वहां से निकाल लिया जाए। और जब लूत वहां से निकालने के लिए गए तो फरिश्तों ने लूत से कहा कि अगर तेरा कोई रिश्तेदार है तो उनको भी साथ ले ले, उनको बता दे कि तबाह बर्बादी होने वाली है, इसलिए हम यहाँ से निकल पड़े। और यही बात लूत कहने के लिए निकला। जी बढ़िए। तब लूत ने बाहर जाकर हाँ जी, जब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी, हाँ जी, अपने रिश्तेदारों के पास गया, जो खास रिश्तेदार होते हैं, आगे बातें की और कहा कि उठो और इस मकाम से निकलो। हाँ जी, उठो और इस मकाम से निकलो, जल्दी से पढ़ दें, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। हाँ जी, लेकिन वो अपने दामादों की नजर में मोजर सा मालूम, यानी मजाक उसको लगा। वो लोगों को जाकर बता रहा है कि भाई थोड़ी देर में यहाँ पर आग और गंधक बरसाई जाएगी, इसलिए आप एक काम करो, हमारे साथ निकलो। हमारे पास 2 फरिश्ते आए हैं, 2 लोग आए हैं और वो कह रहे हैं कि खुदा इस शहर को क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा, इसलिए तुम हमारे साथ निकल पड़ो। लेकिन इन लोगों ने मजाहका समझा, मजाक से निकला गया। हिंदी में कहना नहीं, मजाक नहीं करूंगा। तो ये इन्होंने समझे कि मजाक कर रहा है हमारा जो सूसन आया हमारे पास, तो ये मजाक कर रहा है ऐसे। इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े, बल्कि एक शहर नहीं था और बहुत सारे 5 शहर थे, ठीक है, तो ज्यादा शहर, उसने कहा इतने सारे शहर हैं, ये तो ऐसे पता नहीं क्यों हमारा सूसन अब ये बात कह रहे हैं। उनकी नजर में ये मजाक उनको लगा। आगे, जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी करवाई। हाँ जी, जब सुबह हुई तो लूत से फरिश्तों ने क्या करवाई? जल्दी करवाई। निकल पता नहीं देरी नहीं सी करन दिया की होने सी, क्योंकि अपना घर बार सारा कुछ चंगा भला शहर से कराची वगैरह कि उतो निकल देर करता जिदा अपना घर हो गया, सारा कुछ अंदर सेटिंग सब हुई, तो उतो कोई तन कहे भाई भज जो भाई सारा कुछ तबाह होने वाला, तो मुश्किल है जाना। अगर आप वहाँ पर मुझे और आपको हमें अब अगर वहाँ पर हम सेटलमेंट जरा होकर देखें कि हमारा घर अपना हो, सारा कुछ जबरदस्त हो, और कोई हमें कहे कि बस थोड़ी देर में शहर तबाह होने वाला है, सारा कुछ इधर छोड़ो, बस लेना भी कुछ नहीं है, बस सिर्फ निकलो, मुश्किल है ना। ये भी इनको भी निकलने को दिल ही नहीं कर रहा, तो फरिश्तों ने उनसे क्या कराई? जल्दी कराई। उन्होंने कहा जल्दी करो, टाइम हो गया, तुम निकल नहीं दे। आगे जल्दी कराई और कहा कि उठ अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं, हाँ जी, जेड़ियां तेरियां 2 कुंवारियां बेटियां ने वो तेरे नाल ही ना, वो 2 बेटियां ते अपनी बीवी ले लूत। कितने लोग हो गए? 2 बेटियां और दोनों मियां बीवी। कितने लोग हो गए? 4 लोगों को ये कहते हैं फरिश्ते 5 शहरों के अंदर से कि तुम क्या करो, जल्दी यहाँ से निकलो। आगे, ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और ये जो मर्द थे ये सब फरिश्ते थे जी, हाथ पकड़ा क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उन पर हुई। क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उन पर हुई, इसलिए उन्होंने जल्दी उनके हाथ पकड़कर उनको शहर से निकाला। और क्या हुआ? और उसे निकालकर शहर से बाहर कर दिया। हाँ जी, शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उनसे आप गौर से सुनिए, जब वो उनको शहर के बाहर उन्होंने खड़ा कर दिया और खड़े कर उन्होंने कुछ
बातें की, उनसे कुछ कहा, उनसे कुछ कमिटमेंट की, उनसे कुछ वादा लिया, उनकी कुछ जिम्मेदारी लगाई, उनको किसी चीज का पाबंद कर दिया। और वो चीज क्या थी? पढ़े। उसने कहा अपनी जान बचाने को भाग। अपनी जान बचाने को पहली बात तो ये कि तुमने भागना है, चलना नहीं है, बल्कि क्योंकि जब आग और गंधक आएगी इस शहर पर, तो अगर आहिस्ता चल रहे होगे तो हो सकता है तुम भी झुलस जाओ। तो उसने कहा अपनी जान बचाने को तुमने क्या करना? पहला काम भाग, दूसरा तो पीछे मुड़कर देखना, और दूसरा काम ये कि तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखना, और ना कहीं मैदान में ठहरना, और तीसरी बात ये कि तुम्हें रुकना भी नहीं है, ठहरना भी नहीं है। ये तीन चीजों का वादा उन फरिश्तों ने जो मर्दों की सूरत में थे उनके सामने उनसे लिया। ये उनके साथ कमिटमेंट थी कि अब तुम लोगों को हमने निकाल दिया है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, भागना है, और किसी मैदान में ठहरना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या हुआ सर? उस पहाड़ को चला जा, ना हो कि तू हलाक हो जाए। अच्छा। और लूत ने उनसे कहा, अये मेरे खुदावंद ऐसा ना करो, ऐसा ना कर। देख तू अपने खादिम पर करम की नजर की है और ऐसा बड़ा फजल किया है कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। और मैं क्या हो जाऊं? मर जाऊं। उसने कहा कि मुझे एक छोटी सी फेवर दे कि मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, सामने एक छोटा सा शहर है, मैं वहां पर चला जाऊं। इनके साथ कमिटमेंट क्या है खुदा की? क्या क्या नहीं करना? पहली बात तो भागना है, दूसरी बात पीछे मुड़कर नहीं देखना, तीसरी बात किसी मैदान में खड़े नहीं। हालेलुया। तीन चीजों पर खुदा ने इनको क्या कर दिया? पाबंद कर दिया। अब बताएं कि खुदा का इसमें क्या फायदा था? कोई खुदा का फायदा है? अगर इतने 5 शहरों के लोग मर रहे हैं तो ये 4 लोग मर जाएंगे तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन खुदा नाइंसाफी नहीं करता। अगर आप ठीक हैं, अगर आप खुदा के साथ प्रॉपर चल रहे हैं, तो खुदा आपको बचाने के लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। लेकिन इनमें से एक ने इस कमिटमेंट को तोड़ा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। 24 जी 23वीं आयत में 24 आयत। तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई। हाँ जी, आसमान से बरसाई। और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों की सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन से उगाया था गारत किया। हाँ जी। मगर आगे क्या? मगर उसकी बीवी यानी लूत की बीवी ने क्या किया? पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे से मुड़कर देखा। इसको क्या कहा गया था? पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालेलुया। लेकिन मैं सीना पढ़ना था, ध्यान ज्यादा कारवार होंगे। मैंने पता नहीं की याद आया, पिछे कुड़ियां भी सड़ना, मुझे ना दिमाग नहीं आए तो कुड़ियां भी नाले सड़ना क्यों ना आने देता होगा? जवाई सड़, कुड़ियां सड़, पता नहीं होना कुड़ियां ने मुंडे बच्चे भी होंगे ना, मतलब दोतियां दोते भी होंगे। तो इसका ध्यान पीछे चला गया। जब पीछे चला गया नहीं, मुड़ के देखा तो सही। जैसे इसने मुड़ के देखा, हुआ क्या? पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का सतून, वहीं पर नमक का सतून बन गया। वहीं पर क्या बन गई? नमक का सतून बन गया। और आज तक वहां पर उन्होंने वो निशान लगाकर पहाड़ से जो पत्थर रखकर उसको सेव किया। हालेलुया। कमिटमेंट अगर तोड़ेंगे तो नुकसान किसका है? खुदा का नहीं, हमारा। नुकसान किसका है? हमारा। कमिटमेंट को कहता है उस पर अपनी सब राम उस पर छोड़ दे, वो सब कुछ करेगा। खुदा इनके लिए अच्छा इंतजाम किया, खुदा ने उनको निकाला भी वहां से। लेकिन दुनिया की चीजें और दुनिया की सारी चीजों ने इस बहन को, लूत की बीवी को अपनी तरफ खींचा और उसने मुड़कर देखा और वहीं पर नमक का सतून। हालेलुया। ईमान की किताब 5वां बाब उसकी पहली ऐसे पढ़ी। एक और जगह पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, नुकसान हुआ जब उन्होंने खुदा के लिए कुछ करना चाहा और उसमें से उन्होंने खुदा को धोखा दिया। 5वां बाब, ईमान 5वां बाब उसकी पहली ऐसे पढ़ी। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा। हाँ जी, ये जोड़ा, एक और जोड़ा है। क्या क्या नाम है? एक का नाम क्या है? हननिया, और उसकी बीवी का नाम क्या है? सफीरा। हमने लूत और उसकी बीवी को देखा, अभी हम हननिया और सफीरा को देखने लगे। जी, सफीरा ने जायदाद बेची। हाँ जी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना घर बेचा।
یہ رسولوں کے اعمال کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، پطرس کے دور کی بات ہے یہ. انہوں نے اپنا گھر بیچا اور گھر بیچ کر انہوں نے بیچا اس مقصد کے لیے کہ ہم اس کو خدا کے لیے دے دیں. کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کچھ آیتیں پیچھے پڑے تو لوگ اپنے گھر بیچ کر رسولوں کے قدموں میں جا کر رکھ رہے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اپنا گھر بیچتے ہیں، جائیداد بیچتے ہیں اور کیا کریں گے، رسولوں کو دے دیں گے. لیکن گڑبڑ ہو گئی. جب انہوں نے بیچی وہ جائیداد کے پیسے سڑ دے، یہ کام خراب ہو گیا. تو اتنے بڑے پیسے بیچے تو انہوں نے سارے دے دیے. تو انہوں نے ایکا کر دیا. انہوں نے ایکا کر کے کچھ پیسے اس میں سے رکھ چھوڑے اپنے گھر میں اور کچھ لے کر پطرس کے پاس چلے. یہ اسٹوری ہے، پڑھیں سر. اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے، اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے، یعنی دونوں کی بات دونوں کو پتا تھا. ٹھیک ہے، آگے. قیمت میں کچھ رکھ چھوڑا، قیمت میں سے کچھ پیسوں میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں اور رکھ دیا. ایک حصہ لا کر کیا کر دیا، رسولوں کے پاؤں میں. اگر 1 لاکھ کی زمین بیچی ہے تو 25,000 لا کر کہاں پر رکھ دیا، رسولوں کے پاؤں میں. حالانکہ انہوں نے عہد یہ کیا تھا کہ ہم پوری جائیداد بیچ کے کیا کریں گے، ان کو دیں. لیکن جب پیسے زیادہ دیکھے تو ان کا دل خراب ہو گیا. انہوں نے 3 حصے اپنے گھر میں رکھ لیے اور کیا چل کے آئے، پانی بڑا پتہ لگنا 25,000 ہی دے دیں. لیکن جو 25,000 لے کے گئے، 25,000 میں آپ کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک حصہ یعنی 4 حصے کسی چیز کے کریں، 1 لاکھ کے اگر 4 حصے کریں گے تو کتنا بنتا ہے، 25,000. اس لیے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. مگر پطرس نے کہا کہ پطرس نے اس وقت کا جو پاسٹر تھا پطرس، اس نے کہا اے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی؟ یہ تیرے دل میں بات اصل میں ڈالی کس نے ہے؟ پرابلم یہاں پر ہے. کبھی کبھی ہم تو کمٹمنٹ کرتے ہیں، ان کا وعدہ کیا، انہوں نے وعدہ کیا، ذمہ داری لی، انہوں نے ایک پابند کیا اپنے آپ کو کہ ہم جائیداد بیچیں گے اور رسولوں کو دے دیں گے. لیکن جب انہوں نے بیچ لی تو ایک ہستی ایسی ہے جو دیکھ رہا تھا کہ اب یہ بلیس ہونے جا رہے ہیں. جب یہ پوری جائیداد خدا کے لوگوں کو دیں گے تو ڈیفینیٹلی خدا ان کو برکت دے گا. وہ برکت بلیسنگ لیتے ہوئے مجھے اور آپ کو دیکھ نہیں سکتا، اور وہ صرف ایک ہی ہے اور وہ شیطان ہے اور وہ ابلیس. پطرس نے بھی یہاں پر کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیا، بلکہ اس نے کہا شیطان نے، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے. ہاں جی، کہ پاسٹر سے جھوٹ بولے. نہیں، پاسٹر سے آپ جھوٹ بولیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا پاسٹر کو. اصل میں آپ جو کمٹمنٹ کرتے ہیں، آپ جو وعدہ کرتے ہیں، آپ جو اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں، وہ پاسٹر کے ساتھ نہیں بلکہ روح القدس کہہ رہا ہے تم نے روح القدس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. ہاللیلویا. خدا روح ہے، کہتا میں تو نہیں بیکر دیا، اور خدا کے لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے. اب یہاں پر آ کے کسی نے بتایا پطرس کو، اسی طرح ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے. لیکن پطرس نے کیا دیتا، آج دیکھو اسی کہنے چلو خیر کوئی بات. لیکن پطرس نے کہا یہ بات، اس نے کہا شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی. آگے کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے. ہاں جی، تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے. زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے. کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی کنے کیا تھی بیچو ہے، کسی نے زور تو نہیں دیتا نا. پطرس نے کہنے کا مطلب ہے انہیں کہا کہ جنہ چر تہاڈی سی اسی تے نہیں کیا نا لگے کہ تسی بیچو تے سانو دو یا خدا دے کام واسطے دو. اسی نہیں کہتا ہے، تسی خود کمٹمنٹ کی تھی، خدا نے خود وعدہ کیا، آپ نے خود پابند ہوئے. جب تک وہ زمین جائیداد گھر جو کچھ بھی بیچا ہے، جب تک وہ نہیں بکا تھا، جب تک وہ تیرے پاس تھا، وہ تیرا تھا. لیکن جب تم نے یہ کہہ دیا کہ اب میں نے یہ بیچ دیا، بیچ کر میں نے خدا کو دینا ہے، تو اب تیرا وہ نہیں رہا، اب تو نے واقعی اس کو خدا کو دینا ہی دینا. ہاللیلویا. پطرس بھی یہی بات کہہ رہا ہے، کہہ رہا جب تک وہ تمہاری تھی، پڑھے جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی. ہاں، تیری نہ تھی. اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی. ہاں جی، جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی. آگے تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ کس سے جھوٹ بولا ہے؟ خدا سے جھوٹ بولا. کس سے جھوٹ بولا؟ میں خدا سے. کہو کوئی بات نہیں، کہو خدا سے. آج سنڈے میٹنگ ہے، تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا. خدا سے جھوٹ. کس سے جھوٹ بولا ہے اس نے؟ پطرس سے. وہاں پر نظر کون آ رہا ہے؟ پطرس. لیکن کہہ رہا جھوٹ
हालेलुया हालेलुया। खुदा के साथ तूने झूठ बोला, क्या हुआ सर? आगे बढ़े। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया। उत्थे ही टहन दे सजा मिल गई और खत्म हो गई। जी आगे। और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। कफन पहनाया और दफन किया। आगे। और करीबन 3 घंटे गुजर गए। बंदा गया पादरी साहब ਨੂੰ ऑफरिंग देन, हदिया देन 25000 ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਤੁਰ ਪਈ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ ਅੱਗੇ? 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर। हाँ जी, उन्हें पता ही नहीं, कफनाया भी गया थे, मुंह ही देखा गया। खुदा के साथ झूठ बोलने का नतीजा है अपने शौहर का मुंह तक नहीं देखना। अब मुझे बताएं, जो कब्र में पैसे रख के आया वो कहाँ गए? कफन तो इन्होंने, ये जवानों ने पहनाया, कफन भी जवानों ने कर दिए, तो वो पैसे किसी काम आए? अब आगे देखिए क्या हुआ। पतरस ने उससे कहा मुझे बता तू। हाँ, हुण एदा इम्तिहान शुरू हो गया। सुने हुण अगे। क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची? हाँ, कहते ने जिन्ने तू पैसे लेके आए हो तुसी कि इन्ने दी जमीन बेची थी तुसी। हालेलुया। की कहती है सफीरा? उसने कहा हाँ। पता ही मेरा बता पहला झूठ बोलने की वजह तो असल से इंसान के साथ आप झूठ बोलेंगे तो बचत है, अब खुदा के साथ बंदा झूठ बोलेगा तो क्या करेगा? आगे सर। उसने कहा हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए खुदा के रूह को आजमाने के लिए एका किया। देखिए ना, एका किया है आज का रूह एका चल रहा है। कहने तो दोवां मियां बीवी ने कोई गल करो, सलाह ना लेके आए कि नहीं ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ पैसे नहीं देने। मैं बात कर रहा हूँ कमिटमेंट की, बात पैसों की नहीं हो रही, बात कमिटमेंट की हो रही है कि जो कमिटमेंट हम खुदा के साथ करते हैं, इसमें पैसे भी हैं, इसमें आपकी जिंदगी भी है, इसमें आपका वक्त भी है, इसमें आपका घर भी है, घराना भी है, पैसे भी हैं, सब कुछ ही है। हालेलुया। इसके अंदर आज जो अयाम चल रहे हैं, ये क्या है? रोजों के अयाम, कमिटमेंट ही तो है। रात को कमिटमेंट करते हैं, हमारा रोजा है, और अगले 6-7 बजे तक आप खाना नहीं खाते। क्यों? क्योंकि रात को आपने ये खुदा के साथ कमिटमेंट कर ली। ये कमिटमेंट के दिन चल रहे हैं। ये रोजा असल में है ही कमिटमेंट। रोजा है ही कमिटमेंट, है ही वादा, है ही पाबंद आप हो जाते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि मैंने क्या रखा है? रोजा रखा है। इन्होंने भी कमिटमेंट की खुदा के साथ। पढ़े सर। देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तेनू भी की करेंगे? बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी। हाँ जी। और उसका दम निकल गया। हाँ जी। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया। हाँ जी। और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। उसके शौहर के पास ही उसको दफन कर दिया। आप बताएं, जो पैसे घर पे रख के आए थे उनका क्या बना? बना कुछ फायदा होगा? खुदा के साथ झूठ बोलने का नुकसान ही नुकसान। और ये नए अहद की बात कर रहा हूँ मैं, ये फजल के दौर की बात कर रहा हूँ। जब आप खुदा के साथ कमिटमेंट कर लें तो फिर खुदा के पास आएँ, फिर खुदा की हजूरी में झुकें, फिर खुदा की हजूरी में अगर आप कहते रात को अगर रोज़ा रखना है तो फिर रखें, और अगर आप नहीं रख सकते तो फिर मुंह से ही ना निकालें। आप कोई भी जबरदस्ती नहीं है आपका। हालेलुया। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप ये करें। खुदा ने कभी जबरदस्ती कुछ नहीं कहा कि आप ये करना जरूरी है। शरीयत के दौर में था ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं, ऐसा कर। फजल के दौर में ऐसा नहीं है। हालेलुया। फजल के दौर में ऐसा नहीं है। आप करना चाहते हैं अपनी मर्जी से करें, लेकिन जब आप मुंह से बात निकाल लेते हैं फिर उसको नहीं तो फिर उसका क्या होगा? नुकसान। हालेलुया। अपनी सब राहें क्या कर, सब राहों में क्या कर, क्या था ये आयत कैसी थी? अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर। ये अगर अपनी राह को खुदा पर छोड़ देते और सारे पैसे लेकर चले जाते और खुदा पर तवक्कुल करते तो खुदा इनको ब्लेस करता, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग कर रहे थे। जिन्हें पहला बेच के ले आ रहे थे वो बेचारे, वो ये नहीं कि वो गरीब हो गए सर, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। जब आप खुदा को देते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब हो जाते। इसी तरह अगर
لوط کی بیوی اس بات پر توقع رکھتی اور اپنی راہ کو اس پر اسی کمٹمنٹ کے ساتھ چلتی رہتی تو آگے جا کر اور بھی بہت سارا نقصان ہوا. اس کی بیوی مر گئی اور اس کی دونوں بیٹیوں نے اپنے ہی باپ کے ساتھ بدی کی. یہ نقصان ہوا. ہاللیلویا. جب ہم خدا کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں رکھتے, کمٹ نہیں رہتے, اس کے ساتھ وعدہ جو کیا ہوتا ہے وہ پورا نہیں کرتے تو پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نقصان اٹھاتے ہیں. یاد رکھیں, جو آپ نے وقت خدا کے لیے ڈرایا اس وقت میں کچھ بھی ہو جائے آپ نے وہ وقت خدا کو دینا ہی ہے. گھر میں دعا کا وقت ہو, چرچ جانے کا وقت ہو, عبادت کرنے کا وقت ہو, ہدیے نذرانے کا وقت ہو, کچھ بھی آپ جب گھر سے ٹھہرا کے دیں کہ یہ میں نے دینے ہیں تو پھر یہ دینے ہیں وہاں جو کچھ مرضی ہو, پھر اس کا فائدہ ہوگا آپ کو, پھر اس کی بلیسنگس آپ کو ملے گی. پیدائش کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کو, تو ابراہیم کو جب خدا نے بلایا, 12واں باب پڑھیے سر تھوڑا سا, 12واں باب اس کی پہلی آیت سے. ابراہیم کو جب خدا نے بلایا کسبیوں کے اور سے تو اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی. ہاللیلویا. اس کو کچھ کہا پہلے کہ تم نے کچھ کرنا ہے. کیا ہوا سر؟ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے نادے داروں کے ہاں بیچ جی, سے پہلے کام یہ کر کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کو چھوڑ. پہلا تینوں ہی کچھ کرنا پڑے گا. یہ ذہن سے رکھو, پہلا سانو ہی کچھ کرنا پڑے گا. پہلے کس کو کرنا پڑے گا؟ پہلا قدم ہمیں بڑھانا پڑے گا, پھر خدا ہمارے ساتھ کرے گا. سیانا نے پہلا خدا کرنا. ہاللیلویا. پہلا میں خدا بہت کچھ کر دیا, وہ زندگی سانس اور سب کچھ ہمیں دے رہا ہے, لیکن کچھ خاص برکتیں پانے کے لیے اب اس کے پاس اولاد نہیں ہے, اور خدا باقی ساری برکتیں اس کے پاس موجود ہیں لیکن اولاد نہیں ہے اس کے پاس. خدا نے اسے کہا کہ تو کیا کر, اپنے ناطے داروں اپنے وطن کو کیا کر, چھوڑ. بڑے جلدی سر. اپنے نادے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر ہاں جی, نکل کر میں جا جو میں اس تجھے ملک میں دکھاؤں گا, جا جو میں تجھے دکھاؤں گا, اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. اولاد ہے نہیں تو میں تجھے کو بڑی قوم بناؤں. ہاللیلویا. منڈا ایک بھی نہیں ہے, بچہ ایک بھی نہیں ہے, 75 سال کی عمر ہے. ہاللیلویا. منڈا ایک بھی نہیں ہے, لیکن خدا کی کہہ رہا ہے تو میرے نال چل, پہلا اے کام کر, پھر میں تینوں قوماں دا باپ بناؤں گا. یہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ کمٹمنٹ کی, وعدہ کیا. خدا اس بات کا پابند ہو گیا, لیکن اس سے پہلے کہ خدا اپنے وعدہ کو پورا کرے ابراہیم کو کچھ کرنا ہے. ہاللیلویا. ابراہیم کو کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنے ناطے داروں کو چھوڑنا ہے, اپنے شہر کو چھوڑنا ہے. اس نے اپنے تمام جو پچھلے معاملات ہیں ان سب کو پیچھے کرے گا تو ہی قوموں کا باپ بنے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ابراہیم 11واں باب 17ویں آیت پڑھے سر. ابراہیم جو ہے یہ بات سن کر چل پڑا, اور یہ بھی نہیں پتا کہاں جا رہا, اپنے گھر کو چھوڑ کر خیموں کی طرف چل پڑا. یعنی کارے اپنے سن, سب کچھ اپنا سی. یہ بت بناتے تھے, بولتا تھا نا بت, مندر دیکھا تھا ٹی وی سے دیکھے لوگ ہیں, رامائن سے دیکھے لوگ, تو وہ بت بناتے تھے سونے چاندی کے. ان کا کاروبار تھا, بزنس مین تھے یہ اس وقت. اب جیسے ہم گھروں میں چرچ بناتے ہیں, اس وقت کے دور میں لوگ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا مندر بناتے تھے, اس میں بت رکھتے تھے, گھروں میں بھی بت رکھتے تھے, اور باہر مندر میں بڑا بت پڑا ہوتا تھا. یہ سارے بت کو بناتے تھے اور لوگوں کو بیچتے تھے. ان کا بزنس تھا. خدا نے کہا یہ سارا کچھ چھوڑ اور میرے ساتھ چل, تو میں تجھے کیا کروں گا, قوموں کا باپ بناؤں گا. پڑھے سر 11 کی 17 آیت سے پڑھیں. جب اس نے چھوڑ دیا, جب یہ خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا, تو پھر کیا ہوا؟ ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا, اور جس نے وعدہ آگے جا کر خدا نے بیٹا دیا, اس کا نام اسحاق تھا, اور خدا نے کہا اس کو کیا کر دے, قربان کر دے. اور اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے قربان کرنے سے نہیں گھبرایا. آگے اسحاق کو نظر گزرانا, اور جس نے وعدہ کو سچ مان لیا تھا, جس نے وعدہ کو سچ مان لیا تھا, وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا, وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا. ایک ہی بیٹا ہے اور ملا بھی 100 سال کا, 175 سال کی عمر میں جا کے 100 سال خدا دے نال چلتا رہا. 175 سال کی عمر ہے اس کی, اور 100 سال 175 سال کی ٹوٹل عمر تھی, لیکن 25 سال بعد ملا, سوری 25 سال بعد ملا, 25 سال بعد ملا. اور 25 سال بعد ملنے کے بعد بیٹا بھی بڑا ہے, تو لکڑیاں اٹھا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ 15-16 سال کا تو ہو گئے. ہاللیلویا. اس کو اٹھا کر ذبح کرنے لگا, اور خدا نے اس کے لیے برا مہیا کیا. آگے
जिस की बाबत ये कहा था कि जिसकी बाबत ये कहा था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, हाँ जी, इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से हाँ जी, जलाने पर खुदा उसने कादिर है। इतना ईमान, इतना तवक्कल उसने रखा, अपनी सब राहें उस पर, और उस पर क्या कर, तवक्कल कर, वो सब कुछ करेगा। इसने ये सोचा कि जो खुदा मुझे औलाद दे सकता है, जो इतनी देर चलने के बाद खुदा मुझे इसहाक दे सकता है, अगर मैं इसको ज़िबा कर भी दूंगा तो ये इसी इसहाक को दोबारा मुर्दों में जिंदा कर देगा। इतना तवक्कल रख के उसने इकलौते बेटे को लकड़ियों के ऊपर रख के बांध के सिर्फ छुरी चलाने का तो आवाज आ गई। हालेलुया। भाई साहब क्या हुआ? क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादिर है। हाँ जी। चुनाचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। हाँ जी, आगे ईमान ही से इसहाक ने होने वाली बातों की बाबत भी यकूब और ईसाऊ दोनों को दुआ दी। आगे ईमान ही से यकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों में से हर एक को दुआ दी और अपने आसा के सर से फिर सहारा लेकर सजदा किया। ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इस्राएल के फरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि आमीन। 16वीं आयत पढ़ दे सब, 16वीं आयत। मगर हकीकत में वो एक बेहतरीन यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। इब्राहिम की बात हो रही है कि वो, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे, इसलिए कि खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माता नहीं। खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं। चुनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। खुदा फिर कहते हैं ना, अभी दुआ करते हैं हम लोग, कैसे दुआ करते हैं? इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा। कहता है खुदा जब उन्होंने ये सब कुछ छोड़ा तो खुदा फिर उनका खुदा कहलाने से नहीं शर्माया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वादे को, कमिटमेंट को पूरा किया। जो कुछ खुदा ने कहा था उसी तरह वो खुदा। अब मैं और आप चंद लम्हे जरा गौर करें कि हमारी कमिटमेंट कैसी। सीधे प्रोणे आ जाए, ये हमारी कमिटमेंट। मेहमान आ जाए तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि मेहमानों को ये कह सके कि आज हमारे घर में हम इबादत पे जा रहे थे। मैंने तो कितनी दफा कहा है, हमने तो बहुत सारे प्रोग्राम किए, किसी के लिए भी आसान नहीं। हालेलुया। आपके लिए यहाँ से आना अगर मुश्किल है तो आप इतनी दूर से आते हैं, आसान नहीं है। इब्राहिम के लिए आसान था, लूत के लिए और उसकी बीवी और उसकी बेटियों के लिए अपने घर को छोड़ना आसान था? नहीं था आसान किसी के लिए भी नहीं है। लेकिन कमिटमेंट करेंगे तो इब्राहिम को कहते हैं ईमानदारों का बाप। हालेलुया। और उसकी बीवी को कहते हैं कि ये मुकद्दसा बहनों की जो है मां। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें, चंद में आंखों को बंद करें और सोचिए आप कैसी कमिटमेंट खुदा के साथ करते हैं, कैसा वादा खुदा के साथ कभी आपने किया भी है या नहीं? क्या हम खुदा को किस जगह पर हमने रखा? अगर मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आपको पहले इस बात का पता नहीं था तो आज आपको पता चल गया। आज इस मीटिंग में अगर आप आए, खुदा आपको लेकर आए तो इस ब्लेसिंग को साथ लेकर जाए। घर में जाकर अपने शौहर से, अपने बच्चों से ये बात करें कि आप खुदा के साथ कुछ तो कमिट करें। कोई वक्त तो ठहराएं। हमारे पास वक्त ही नहीं है खुदा के पास जाने का। हमारे पास और जगह जाने के बहुत सारे मौके हैं, सफर करके हम चले जाते हैं, लेकिन जब खुदा की बारी आती है हम नहीं कर पाते। हम दुनिया जहान की चीजें पैसे देकर पे करते हैं, लेकिन खुदा के लिए कुछ भी हम कमिट नहीं करते। कभी खुदा के लिए कुछ नहीं निकाला, कभी खुदा के लिए कुछ भी नहीं निकाला। हमने खुदा के साथ सिर्फ एक ही कमिटमेंट की हुई है कि हमने हदिया 10 रुपये डाले। हदिये की बात नहीं है, बात कमिटमेंट की है।